सब तो पहला गल करते हैं कंगना रनौत दे यू टर्न की। जी हाँ, माफ़ी मंगी तो हुण माफ़ी तो मुकरदी विखाई दी कंगना रनौत। अपने माफ़ी वाले बयान तो मुकर चुकी है कंगना रनौत। उन्होंने कहा, कंगना रनौत ने कहा कि मैं कदे भी किसानों कोलों कोई माफ़ी नहीं मंगी। किसान महिलावां ने कंगना वालों सॉरी मंगन का कीता दावा। पूछा कि सॉरी शब्द का की मतलब होंदा जे माफ़ी नहीं मंगी। किसानों ने मुड़ तो कंगना रनौत नूं घेरन की चेतावनी भी दी है। कहा गया है कि हुण तां एयरपोर्ट से भी पहुंचेगी तो उत्थे भी घिराव किया जाएगा। दस दिए कि लंघे कल कंगना रनौत के काफले का किसानों ने घिराव किया। श्री किरतपुर साहब हाईवे ते किसानों ने घिराव किया। कंगना रनौत का काफला काफ़ी देर तक उत्थे रुकिया रहा, जाम लग्या रहा। आखिरकार किसान महिलावां कोलों कंगना रनौत ने सॉरी फील की तां जाके काफले नूं रवाना होण दिता गया। पर अज कंगना रनौत मुकरदी विखाई दी, कहंदी कि मैं किसी कोलों कोई सॉरी नहीं मंगी। कल दीयां तस्वीरां श्री किरतपुर साहब नेड़े जदों हाईवे के उपर किसान महिलावां दे नाल गलबात करती विखाई दी। बाहर गड्डी तो बाहर निकल के हाथ ला के मिलती विखाई दी। अज कंगना रनौत अपने बयान तो मुकर गई, कहती मैं किसी कोलों कोई माफ़ी नहीं मंगी। माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने का कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जहाँ पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी हो। वहाँ की जो महिलाएं हैं, हम लोग पंजाब और हिमाचल में जिस तरह के संबंध है, मैं खुद चंडीगढ़ में पढ़ी हूँ, तो ये इस तरह की बातें मत फैलाइए। और बहुत ही ज्यादा हमें प्रेम है, भावना है, कुछ एक मात्र मुट्ठी भर लोगों के जो असामाजिक तत्व हैं उनके कुछ कहने से थोड़ी कुछ होता है। बयान दे गया था लेकिन उसके बाद किसानों ने आपकी गाड़ी रोकी। हाँ, तो क्या हुआ अगर उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी तो उसमें से ऐसे भी बहुत लोग थे जो सामने आए और उन्होंने कहा कि क्यों इस लड़की को परेशान किया जा रहा है। तो इसमें कोई बात नहीं है, बस ये होना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों पे हमेशा हावी रहने चाहिए। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਿਰੀ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀ? ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੀ ਜਿਹਨੇ ਘੇਰੀ ਵੀ ਤੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘੇਰੀ, ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਸੌਰੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਯੂ ਟਰਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ी ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਜੀਤ ਐਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ, ਵਾਕਈ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੇਲਾ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ दसदी विखाई दी कंगना रनौत। की समझा जाए किसानों के उनके इस ढंग नाल रोष है? बिल्कुल अमित, तुसीं बिल्कुल सही शब्द जिहड़े वरते ने। तुसीं याद करो किसानी संघर्ष ਦੀਆਂ तस्वीरां ਜਦੋਂ कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ किसानी संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। तो विवाद किते ना किते कंगना रनौत के नाल हमेशा जुड़िया रहा। तो बीते कल की जेकर गल की जाए, जो कीरतपुर साहब के नज़दीक भूंगा साहब विखे कंगना रनौत नूं 1.5 ਤੋਂ 2 घंटे जिहड़ा रुकना पिया क्योंकि किसान रोह दे विच सन, गुस्से दे विच सन। कंगना गो बैक, शेम ऑन यू, इस तरह के नारे जिहड़े कंगना रनौत के खिलाफ जदों लगाए गए तो कंगना रनौत पहलां तो अपनी कार दे विच बैठ के एक वीडियो बना के अपने ट्विटर के उपर, इंस्टाग्राम के उपर जिहड़ा एक वीडियो शेयर कर दी तो वह कह रही सी कि देश के विच लॉ जी मॉब लिंचिंग जी हो रही है तो मेरे उपर कुछ लोगों ने अटैक करने की कोशिश की। लेकिन जिहड़े किसान सन वो बड़े सुहिरद तरीके दे नाल चंगी शब्दावली दे विच जिहड़ा विरोध जता रहे सन, किसी वालों अटैक वाली कोई गल नहीं सी। ते जदों देखा कंगना रनौत ने कि हुण उसदे बस दे विच कुछ नहीं है
ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ। ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ, ਉਹ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਫਿਰ ਵਰਤੇਗੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ, ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਯੂ ਟਰਨ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬੇहद ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਜੀਤ, ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।